Yes. Good afternoon, everyone. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ನ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು PUC ಬೋರ್ಡಿಂದ ವಿಷಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾವನಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ರೈಟ್, ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾನಂದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೆಷನ್. ಸರ್, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ಓಕೆ. ರಿಯಲಿ ಟುಡೇ ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೌಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತೇನು ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸದಾನಂದ್ ಸರ್, ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Actually, today is a red letter day of this academic year as we have Sadanand, a lecturer in English at Government Girls PU College, Hunsuru. It is an immense pleasure to introduce Mr. Sadananda R, a dedicated educator and accomplished individual with a strong academic background. He has completed his MA in Sociology from the University of Mysore in 1998 with first rank and 4 gold medals. Then he completed his MA in English from Karnataka State Open University in 2004 with first class, as well as B.Ed from Indira Gandhi Open University in 2015. As a lecturer in English, he has made significant contributions to the academic community. His achievements is huge. He won the State Best Lecturer Award in 2022 from Government of Karnataka for his dedication to teaching and mentoring. And he also received the Senior Fellowship from Kuvempu Bhasha Bharati Pradhikara in 2023 for his translation work. Mr. Sadananda is also a talented writer and translator with publications like A Twilight Episode, which is in Kannada, Musanje Katha Prasanga, and Ekatari, which is an autobiography of a nomad originally written in Kannada by name Alemari Antaranga. And he also translated notable works from English to Kannada, including Karnataka Kathana and Arada Horatada Kichu. And I would like to add one more thing, which is very important because he is a good orator and he connected many students, especially rural students, through radio too. So once again, I'll take this opportunity to welcome you, sir, on behalf of our all CRISE faculties. Once again, welcome you, sir, and I request you to start the session. Thank you, sir. Okay. Thank you very much, Bhavna, for that generous introduction. I hope I am audible. Yes, sir. Okay. Good afternoon, all the English fraternity. I see around 47 people. So are there any more expected to join? Go ahead, sir. Okay. Sir, So I'll begin my presentation and so 1 minute. I'll try to share my
Okay. So let's see how I understand that the entire program is focused on enabling every second PUC student of your institution to pass English. That is what I feel. And this occasion is for us as professional teachers to like know ourselves better, like how best we can help our students and how far we can support them in their endeavor to do well. So before we start with the actual thing, I just want to share. Many of you might have participated in district level orientation programs, but what is different in this year is very important. Again and again, in the WhatsApp group and other things, I come across uh, questions like, is the blueprint fixed? So this question crops up again and again. I think many of the lecturers in CRISE now, or most of you are new in a sense that 2 years or 3 years like that. And many of you who have just come this year will be more confused with the blueprint part. But this blueprint, this year, they have made it fixed blueprint. So that has already been published by the KSEAB board and it is hosted on the website. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪದೇ ಪದೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟೇ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, ನಿಗದಿತವಾದಂತಹ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಈ ಬಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸು ಬೇಡ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದೇ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯನ ಏನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳಿಗೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಠದಿಂದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 10 ಪಾಠಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು, 10 ಪಾಠಗಳಿಂದ MCQ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 10 ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು MCQಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಾಗಿದೆ. ಈ MCQಗಳ ರಚನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅವು ಪಾಠದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಪದಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ MCQಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. MCQಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. MCQಗಳ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ 2 ಪದಗಳು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದಂತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಮೌಲ್ಯ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ
ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ, ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ eliminating the subjectivity of the evaluator is also very important. So that's why ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಈಗ ಅದಿರುವಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬದಲಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಏನು ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರ್ಲಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಏನು ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ಈಗ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪರೀಕ್ಷೆನೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ 2 ಅಥವಾ 3 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ 1, 2, 3 ಏನಿದೆ ಅವು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಖಚಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೂ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಇಲಾಖೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, +2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಇಲಾಖೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆದರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಸರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಈಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಳಿಸಿ, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಳಿಸಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಡೆಮೋಕ್ರಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಟೀಚರ್ಸಿಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಈವನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೆಮೋಕ್ರಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ KSEAB ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆ. PU ಇಲಾಖೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟರಸಿ, ಪ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ KSEAB ನಲ್ಲಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು SSLC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಈ KSEAB ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತೆ PU ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ನೀವೊಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ರೀತಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಒಂದು ದ್ವೀಪದ ರೀತಿ. ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ
ದ್ವೀಪ. ಇಲಾಖೆಯ ಬಹುತೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ತಲುಪ್ತವೆ, ಏಡೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಲುಪುತ್ತವೆ, ಪ್ರೈವೇಟಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಅಂತರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಈ KSEAB ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು, ನೋಡ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು ಮೊದಲು ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಸಿಟ್ KSEAB ವೆಬ್ಸೈಟ್. Please visit PU department website. Most of the information you need is already there. ಅದೊಂದು ನೀವು ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ನಾನಂತೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡಿ, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಲರ್ನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್. ದೆನ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ನೌ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಿದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಭಾವನಾ ಅವರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇರೋದು 14 ಪಾಠ, 14 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ 17 ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್, ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಹಳೇದು ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಹಳೇದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಹಳೆಯದಲ್ಲ. ಈ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಲಾಖೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬದಲಾವಣೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಇದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಮಗೆ ಹಳೇದಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸದು. ನೀವೀಗ ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ತಿಂಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರುಚಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ಟ ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಲರ್ನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವೈಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹರ್. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಲರ್ನರ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಶಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರೋದು ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರೋದು ಲರ್ನರ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹಳೆಯದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಗ ಎಳೆಯೋದನ್ನ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ 14 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಈ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷನೇ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಸನ್ಗೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂಕದ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೇನು ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಲೆಸನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಈ 14 ಲೆಸನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ 14 ಲೆಸನ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಜಿಮ್. ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಈ ತರದ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ನಾವೇನು ದಿನನಿತ್ಯ ಶರೀರದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆ ಏನು ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ತರದ ಸೆಷನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಒಬ್ಬ ನೆಪವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ನ ಕಡೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ನ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಈಗ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1+2 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ 4 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 2 ಡಿಯರ್ 1+4, ಹಾಗೆ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ 1+2, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಐ ಲರ್ನ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ 2+3 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. 2+3 ಹಾಗೆ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 1, 3, 4 ಇದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಗಾರ್ಡನರ್ 1+4 ಇದೆ. ಟು ದ ಫುಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. 9 ಐ ಬಿಲೀವ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ 1+4 ಇದೆ. ಹೆವೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ 10ನೇ ಪಾಠ 10th ಯೂನಿಟ್, ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ದೆನ್ ಜಪಾನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಥ್ರೂ ಅ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಐ 11ನೇ ಪಾಠ, ಇದು 1+3 ಆಗತ್ತೆ. ವೋಟರ್ 1+4, ವೋಟರ್ 1+4 ಆಗಿದೆ. ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಲ್ 1+4 ಆಗತ್ತೆ. ವಾಟರ್ 1+2 ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಮುಂದೆನೂ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ 1+2 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಿ ಟೈಪ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ಎ ಟೈಪ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. 6 ಪದ್ಯಗಳಿದಾವೆ, 6 ಪೊಯಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ 3 1+2 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಪಾಠ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಪೋಯಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಓದುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ಪದ್ಯವನ್ನ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ಮಗ್ಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1ರಿಂದ 10, 10ರಿಂದ ಮತ್ತೆ 1ಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಶುಡ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದರ್ ಮೆಮೊರಿ ಬಿಕಾಸ್ 1+2 ಎರಡೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತೆ ರಿಕಾಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ, ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಎಸೆ ಟೈಪ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ MCQ ಅಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದೇ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನೂ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಾರಿ, ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮ್ ಐ ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ? ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಭಾವನಾರೆ? ಹಾ ಸರ್, ಅದು ಕೇಳಿಸ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇರಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಳಿಸ್ತು ಸರ್. ಹಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದೊಂದು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರ ಗಮನದಲ್ಲೂ ಇರಲಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಲಾಖೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ, ಕಲಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮೂಹ ಏನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರಾದರನ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೋ ವರ್ಷ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ 26-27 ಬರೋ ವರ್ಷ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಈ ವಿಷಯನ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋದ್ ವರ್ಷ 1+2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮರಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ನೀಡ್. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ 1+2 ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 1+2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವ ವರ್ಷ ಇಲಾಖೆ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಪಾಠದಿಂದ 3 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಹೆವೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಈ ವರ್ಷ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬರುವ ವರ್ಷ ಇಲಾಖೆ ಅದನ್ನ 1+2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ, ಬರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ನೀವು ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ 25-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, ನಿಗದಿತ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಅಂತಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಬರುವ ವರ್ಷ ಖಂಡಿತ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಂತರನೋ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ, ಕಲಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 14 ಪಾಠಗಳು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. 14 ಪಾಠಗಳ ಎಸ್ಎ ಟೈಪ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, KSEAB ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ, PU ಇಲಾಖೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ 26-27 ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೀವು ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. ವಿಸಿಟ್ ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು, PU ಇಲಾಖೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವೇ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು, ನಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ ಮೊದಲು ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈ
ಗ್ರಾಮರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ, ಅದೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಅಂಶಗಳೇ ಇದಾವೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಟೆನ್ಸಸ್, ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎರರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್, ಪ್ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೋಸ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪೊಯಿಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 15 ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಪೋಯಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೊಯಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಪೊಯಿಟ್ರಿಯ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಕಳೆದ ಸರಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ MRP ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಡೇಂಜರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಹಂತದ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಂತದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 30% ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇದಿದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತೊಡಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುವಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಮಾರಿತನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆ ಸೋಮಾರಿತನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಸ್ವಭಾವ ಕೂಡ ಚಲ್ತಾ ಆಗತ್ತೆ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಈ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿರುವಂತವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಮಾಜನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ CET ಇರ್ಬೋದು, ನೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಫೋಕಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಫೈನರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ತುಂಬಾ 3 ಮತ್ತೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಮಕ್ಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಒಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಒಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿಯನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ 3 ಮತ್ತೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಹಳ ಬಿಲೋ ಆವರೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ MCQ ಮತ್ತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಒಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿಯನ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡುವ ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಇರ್ತಿತ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇರುತ್ತೋ, 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇರುತ್ತೋ, 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸರಿ ಆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಸೆನ್ಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಹಳ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್.
ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ನೀವೊಂದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಅವರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯೂಶುವಲಿ ನಿಮ್ಗಿರೋ ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಹೈಯರ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೊಂದು ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಥ್ರೆಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಎಲ್ರೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 100 ಜನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಸ್ ಆದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಕೇಳೋದು 85% ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ರು, ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಗಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ 4 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, 10 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಈ ಕಾಮನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹಿಸ್ ಹರ್ ಓನ್ ವೇ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಏನ್ ದಾರಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಪೀಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೂನ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ವರ ಆಗತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಶಾಪ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದನ್ನ ವರ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 50 ದಿನಗಳ ಅಂತರ ಏನಿದೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28ಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಜನವರಿ 12ನೇ ತಾರೀಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 50 ದಿನಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟು ಟೀಚ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅವರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೈಮ್ ಇದು. ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, 20 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಐಡಿಯಾನ ಕೆಲವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ವಿಷಯ ಹೊಸದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಹಂತದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲೇನೆ ಇರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬರೆಯೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಮತ್ತೆ 4 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅದು ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ರಚಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು MCQ ಇರ್ಬೋದು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ MCQ ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. MCQ, ದೆನ್ ಪ್ರನೌನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ,
ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪ್ರನೌನ್ ಮತ್ತೆ MCQ ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಮರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ, ಎರರ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. MCQ ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ 5 ಪ್ರನೌನ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5ಕ್ಕೆ 5 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ 2 ಮತ್ತೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಾರಿ 3 ಮತ್ತೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಇವಾಲ್ಯುಯೇಟರ್ ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೂ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟರ್ಗೆ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ MCQಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 ಪಾಠಗಳು MCQ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 14, 10 units have got MCQs. MCQಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಟಸೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಉಳಿದ 50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಓದುವಂಥದ್ದು. ಆಲ್ ದ 10 ಲೆಸನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಫೆಮಿಲಿಯರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ MCQ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಥರೋ ವಿತ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 10, 3 MCQಗಳಾದ್ರು 3 MCQs ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇರ್ಬೋದು, 2 Dear ಇರ್ಬೋದು. 2 Dear ನಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೊನಾಕೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 60 men ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 60 people ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, 60 men ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಮಿ. ದೆನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿಯನ್ನ ಅವರು ಫೆಮಿಲಿಯರೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರೋ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ಪಾಠನ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈನಲ್ಲಿ. 1 hour ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 4 pages ಅನ್ನು ಅವರು ಬರಿಬಹುದು. ಫೋರ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ರೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿನಾದ್ರೂ ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಬರ್ಸಿ. ಪದ್ಯಗಳು ಬರೆಯೋದು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್, ಜಪಾನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಥ್ರೂ ಅ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಐ, ಗಾರ್ಡನರಿ, ಈ ಪಾಠಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ಕಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಅವರು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿಯನ್ನ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತಪ್ಪಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ನಾನು ಗಮನಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸೆ ಟೈಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ತರದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೈ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು ಬಳಸುವಂತದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ABCD ಬಳಸ್ತಾರೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆವರೇಜ್ ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರಿನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಬರ್ಸಿ, ಈ ಲೆಸನ್ಗಳನ್ನ, ಈ ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸರಿನಾದ್ರೂ ಬರ್ಸಿ. ಅವಾಗ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅವರ ನೆನಪಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮೀನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವೆಲ್. ದೆನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಅಗೈನ್ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್, ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಾಟರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, 3 ಪದ್ಯಗಳಿದೆ, 3 ಪೊಯಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ 1 ಪ್ರೋಸ್ ಇದೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ 4th ಲೆಸನ್ ಏನಿದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ, 2+3 ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ಪಾಠ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ರೈಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್. ಒಂದ್ಸರಿ 2 ಸರಿನಾದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನು ಗಮನಿಸಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರನೌನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್, ಪ್ರೋಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದೆನ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13 ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ರೀಡಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮೈನರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ತರದ ಏರಿಯಾಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ನ ಬರ್ಸುವಂತದ್ದು, ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್. ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಸನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ದೆನ್ ನೌನ್ ಫ್ರೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1-2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೋಗೋದು ತಪ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. ಮಕ್ಕಳ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆವರೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನೀಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ask them to give a close reading. Next, ask them to read the questions. Once they read the questions, ask them to revisit the passage. ಆಗ ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ 20 ವರ್ಷದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು 1 ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಅವರನ್ನ ದೂರ ಇಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಿನ ಡಿಸೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 1, 2, 3, 4 ಅಷ್ಟೇನೆ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪಿಕ್ಟೋಗ್ರಾಫ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಬರೆದು ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ವೆರಿ ಐಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎನೇಬಲ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಒಂದು ನೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ
ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾನು ಕೂಡ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ದಿರೋರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಬರೀದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಔಟ್ ಆಫ್ 2 ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅವಾಗ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೇಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಕವರ್ ಲೆಟರ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ರೈಟ್, ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಲೇಖನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ 2-3 ಬಾರಿ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಐಡಿಯಾನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50%, 37 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು 30 ಅಥವಾ 37 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 10 + 6 ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ 9 ಇರುತ್ತೆ, ನೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ 37, 40% ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 50% ರಾದರ್. 18 ಅಲ್ಲಿ 37 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50%. ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಓರಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ರು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ 4 ಔಟ್ ಆಫ್ 6 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, 4 ಔಟ್ ಆಫ್ 6 ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 3 + 4 + 1 8 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ನಾನು 3 ಪದ್ಯನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 3 ಪೊಯಮ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು 4 ಬರಿಬೇಕು. ಈ 4 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಎಸ್ ಎ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಡ್ರಾಮಾ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲಾಗ್, ಅದು ಕೂಡ ಎಸ್ ಎ ಟ್ರಾವೆಲಾಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ? ಇದನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವಂದನಾ ಶಿವ ಎಸ್ ಎ ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಾಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲಾರಾ ಮತ್ತೆ ಗೊಂಜಾಲ ಅವರ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟು ದ ಫುಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಆ 4 ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಲ್ಲಿ 3 ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ, ನೀವು ಏನು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮೈಲಿಯನ್ನ ದಾಟಬೇಕು, ಆ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನ ದಾಟಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಸಮ್ಮರಿ ಟೈಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ
ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮ್ಮರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಡಿ. ಬಟ್ 60 to 70 ವರ್ಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ದೆನ್ ಈ ತರದ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳಿರ್ಲಿ, ಸಮ್ಮರಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು 10% ಈ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 20% ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಂತ ಉತ್ತರನ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅಪ್ರೋಚ್, ಸಮ್ಮರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಐಡಿಯಾನ ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು. ದೆನ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ 3 out of 6 ಇದೆ. ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ 3+4 ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ 2 ಅವಕಾಶ ಇರತ್ತೆ. ದೆನ್ 3 ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ? ಕೆಲವರಿಗೆ ವೋಟರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, 2 ಡಿಯರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಾರ್ಡನರ್. ಸೊ 3 ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೋರೆಸ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ 3 ಲೆಸನ್ಸ್ ಯು ಚೂಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆತ ಅಥವಾ ಆಕೆಗೆ ಏನ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಅಗೈನ್ 60-70 ವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ 2 ಡಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ. 2 ಡಿಯರ್ ಜೂನ್ ಇಂದನೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡ್ರಾಮಾ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾರ್ಡನರ್, ವೋಟರ್, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಲ್, ಇದರ ನಡುವೆ ಎರಡನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಈ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತವ್ರು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ, ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸಿ 61 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾರಿ, 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರತ್ತೆ. 12+12+12 24. ದೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 37. ಈಸಿಯಾಗಿ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರತ್ತೆ. ದೆನ್ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. 33% ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, 35 ಇಂದ 33 ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋದು ಬರೀ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು 210 ಇಂದ 198 ಬಂದಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ರೇರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಯು. ಈ 210 198 ಹಂತಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಹುಶಃ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10%, 1 or 2% ಇದ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, 24 ಇದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ 21 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್, ಪ್ರೊಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಅಂತವರಿಗೆ ನೀವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 180 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಸೊ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ is equal to 2 minutes. This is the time they should understand. 1 mark is equal to 2 minutes. ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವರು 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು, 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 minutes, 1 mark is equal to 2 minutes. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಒಂದು MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 2 minutes ಟೈಮ್ ಇದೆ. 4 marks ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 8 minutes ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಜುವಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. 3 mark 4 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಗು ಬರೆದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ 3 mark ಮತ್ತೆ 4 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಅವರನ್ನ ತಿದ್ದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್, ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣಗೆ ಕೊರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸ್ತೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅವರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್. ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರು 85% ಮೇಲೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಟಸ್ ನಾನು 70 ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ 80 ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ MCQs ಮೇಕ್ ಆರ್ ಡೈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೆ ತಂದಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಫೈನರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್. ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಪಾರ್ಟ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಅನ್ನ ಅವರು ಬಳಸಬೇಕು. ಸ್ನಫ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ನಫ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪದನ ಅವರು ಬಳಸಬಾರ್ದು. ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರೂಮ್ಸ್, ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರೂಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದನೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ specific in guiding the students. Then 2 mark questions ಬಂದಾಗ again in-depth memory of the content, then understand the sequence and importance of the events, sharp focus on finer details. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ 3 mark ಮತ್ತೆ 4 mark questions ಬಂದಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, 1 or 2 years ಇಂದ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 3 marks ಗೆ 60 words ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 60 words ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಫ್ಲಿ half a page. ಅದನ್ನ 2 pages ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ದೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ 0 ಇರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್, ಸಮ್ಮರಿ ಟೈಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀದೆ. ಬಿಗಿನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಮ್ಮರಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎವ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುನೀಕ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ಐ ಆಫ್ ದಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಂಡರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ equipped linguistically and otherwise to perform well. Then 4 mark questions ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 words ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Let us say 1 page, maximum 1.5 page, not more than that. 3 pages ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ. So let them be very specific, answer to the question, but not in a bulky way.
ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 3 ಪೇಜ್ 4 ಪೇಜ್ ಬರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಮೋರ್ ಯು ರೈಟ್, ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಲೂಸ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮೀರಿದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಗೈಡ್ ದೆಮ್ ಟು ರೈಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ 1.5 ಪೇಜ್, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಗ್ರಾಮರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇರಲಿ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿ, 0 ಎರರ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಕವರ್ ಲೆಟರ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಐಡಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸಲ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಆ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ದೆನ್ ಹೌ ಯು ಎಂಡ್, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸುಲಭ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀದೆ ಓವರ್ಲುಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ಬರೆಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಹುದು. 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ, 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೊಯಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಬಟ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರಿ. 30A ಬರಿತೀರಾ, ಬಿ ಬರಿತೀರಾ, 32A ಬರಿತೀರಾ, ಬಿ ಬರಿತೀರಾ, ದೇ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೋಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಯಿಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ದೆನ್ ಸೊ ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಸ್ ಅ ಗೈಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ರಿಸಾಲ್ವಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಲಾನಯನ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸರ್, ಇದು ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು MA B.Ed ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ B.Ed ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ನಂತರ BA ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ PUC, ಆಮೇಲೆ SSLC. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಅಲೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಲೋ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ. ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಫೈನಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಆಗಿ 99, 98 ಬರುವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಒಂದು
ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ 2-3 years ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಪೇಪರು 76ಗೆ ವಾಪಸ್ ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಏನು ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಬಲ್. ಬಟ್ ಒಂದು 5-6 ಕಡೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ಗಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು 76ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಯ್ತು ಪೇಪರ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇಂದನೂ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಸಮ್ಮರಿ ಟೈಪ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಬರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಟಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಟು ಡಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ವೋಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಗೋದ್ರ ಬದಲು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ, ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಯುನೀಕ್. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್; ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Okay, any more questions? ಹಲೋ ಸರ್. ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸರ್, MDR PU ಕಾಲೇಜ್ ಮಲಸಮುದ್ರ ಸರ್, ಗದಗ. Sir, I want one clarification about particularly 34 question number, sir, reported speech. Sir, is there any two lessons are considered for reported speech, sir? Like Sunny Morning or Boris, sir, books will be never disappear. ಇಲ್ಲ, ಈ ಸರಿ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಇಂದಾನೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. Yes, sir. ಆ ತರದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಸರಿ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್, ನಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಎರಡೂ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಜನರಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. Yes, sir. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. Yes, sir. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ two lessons, then we can ask without a textbook out of the syllabus also, sir. ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ. ಅದನ್ನ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ರೋಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮರ್ ನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಠದಿಂದನೇ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. Okay, sir. Okay, sir. ರೈಟ್. Okay, thank you, sir. ವೆಲ್ಕಮ್. ವೆಲ್ಕಮ್.
Any more questions? ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. Bhavana, you can conclude. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಭಾವನವ್ರೆ, ಕುಡ್ ಯು ಇಲಾಬರೇಟ್ ಫರ್ದರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಏನು ವೇಸ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಮ್ಮರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ಸಮ್ಮರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಯಮ್ ರಿಟನ್ ಬೈ W.B. Yeats. ಈ ಲೈನ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ why did Tamanna started composing ballads? Tamanna started composing ballads because he wanted to teach a lesson to Basavaya. ಈ ಲೈನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ Gardener is a story written by P. Lankesh, translated by and so and so. So every ಆನ್ಸರ್ ಇದೇ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ನ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನೇ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬೌವ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ that becomes a unique answer. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ n number of possibilities ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್. ಆ ಪದ್ಯದಿಂದನೋ ಆ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದನೋ ಆ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ಎಸ್ಎ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೇಳತ್ತೆ. ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ಅಥವಾ 2 ಈ ತರದ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇನ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋ, ರೈಟಿಂಗ್ ನ ಫ್ಲೋ ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಎರರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಬರವಣಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಲೋ ನಲ್ಲಿ ಅಂತದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆವಾಗ 1 ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೆಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಮಗುಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗಾರ್ಡನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಏನು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರಬಹುದು, ದೆನ್ ವೋಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕರಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ದೆನ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೈಡ್ ದೆಮ್ ಟು ರೈಟ್ ಬೆಟರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು
ಬೆಟರ್ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕಾಂಟೆಂಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ವೋಟರ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಲ್, ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೆನ್ 2DR ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಆ ತರದ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎರಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸೈನ್ಸಿನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಹಳ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಾಟಕ. ಅದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತಮಾಷೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಇಫ್ ಯು ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂನ ಅದು ರೈಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೂ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟೀನೇಜ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಈ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಇಫ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ the personality of the student, the capacity, linguistic capacity of the student should come together. So, personality of the student and also the linguistic capacity of the student eradu illi meet agbekagatte. If you have a student which has got both the parameters, both the yardsticks, definitely you can guide them. I think this is the answer I can think of, right? Okay, I hope I have the message is carried. Right. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay. I don't see any questions in the chat box. Apart from the chart, sir, anybody who wants to ask questions, let them ask, sir. Any more questions from lecturers? I think no questions ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. Right. Okay. Shall we conclude now? Yes, Bhavana? sir. Oh, sir, conclude. Yes. So ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸದಾನಂದ್ ಸರ್ ಅವರು, ಇವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಮ್ಮ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾವನಾ ಅವರು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ಗೆ ಸದಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ಸ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much.